ایک ایسی ایکٹریس جس کے حسن نے لاکھوں لوگوں کو دیوانہ بنا دیا، ایک ایسی سنگر جس کے گیت آج بھی شادیوں کی شان ہیں، لیکن پھر اچانک وہ شوبز کی دنیا سے غائب ہو گئی۔ نہ کوئی فیئرویل، نہ کوئی پریس کانفرنس، بس ایک دن سب کچھ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے پاکستان سے دور چلی گئی۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیا انہیں شوبز سے محبت نہیں رہی تھی، یا اس فیصلے کے پیچھے کوئی ایسی کہانی تھی جو بہت کم لوگ جانتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم مسرت نذیر کی پوری زندگی کے ان رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو پہلے آپ نہیں جانتے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم۔ میں آپ کی ہوسٹ مریم نعمان، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ اگر آپ کو پاکستانی شوبز کی اصلی کہانیاں، فلم انڈسٹری کی ہسٹری اور سیلیبریٹیز کی لائف سٹوریز پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ان چند لیجنڈری فنکاروں میں سے ایک مسرت نذیر کی، جنہوں نے ایکٹنگ، سنگنگ اور ڈانس تینوں فیلڈز میں اپنی الگ پہچان بنائی۔ لیکن ان کی زندگی صرف شہرت اور کامیابی کی کہانی نہیں تھی، بلکہ اس میں مختلف فیصلے، قربانیاں اور ایک نئی زندگی کا سفر بھی شامل تھا۔ مسرت نذیر کی پیدائش 13 اکتوبر 1935 کو ہوئی۔ ان کا بچپن تعلیم اور تہذیب کے ماحول میں گزرا۔ بچپن ہی سے انہیں میوزک اور پرفارمنس کا بہت شوق تھا۔ اسکول فنکشنز میں ان کی آواز اور کانفیڈنس سب کی توجہ کا مرکز بن جاتا تھا۔ اس دور میں لڑکیوں کا فلم انڈسٹری میں آنا آسان بات نہیں تھی، لیکن مسرت نذیر نے روایتی سوچ کے باوجود اپنے ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لانے کا فیصلہ کیا۔ 1950 کی دہائی پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے گولڈن ایرا تھی۔ اسی دور میں مسرت نذیر نے فلم انڈسٹری میں قدم رکھا۔ ان کی خوبصورتی، معصومیت اور دلکش مسکراہٹ نے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں آڈینس کا فیورٹ بنا دیا۔ ہر پروڈیوسر انہیں اپنی فلم میں کاسٹ کرنا چاہتا تھا۔ ان کا اسکرین پریزنس اتنا مضبوط تھا کہ ان کی انٹری پر سینما ہالز تالیوں سے گونج اٹھتے تھے۔ مسرت نذیر نے کئی یادگار اردو اور پنجابی فلموں میں کام کیا۔ انہوں نے اس دور کے مشہور ایکٹرز کے ساتھ اسکرین شیئر کی اور اپنی ایکٹنگ سے سب کو متاثر کیا۔ وہ صرف خوبصورت چہرہ نہیں تھی، بلکہ ایک باکمال ایکٹریس بھی تھی جو ہر کردار کو فطرتی انداز میں ادا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے ان کا نام پاکستان کی ٹاپ ہیروئنز میں شمار ہونے لگا۔ ایکٹنگ کے ساتھ ساتھ مسرت نذیر کی آواز بھی لوگوں کے دلوں میں اتر گئی۔ ان کے گائے ہوئے پنجابی فوک سانگز آج بھی شادیوں اور محفلوں کا حصہ ہیں۔ ان کا مشہور گیت چٹا ککر بنیرے تھے آج بھی نئی نسل کے لوگوں میں مقبول ہے اور کئی سنگرز نے اسے دوبارہ بھی گایا۔ ان کی آواز میں ایک الگ ہی مٹھاس تھی جو انہیں دوسری سنگرز سے مختلف بناتی تھی۔ 1960 کے قریب مسرت نذیر پاکستان کی سب سے زیادہ مقبول ایکٹریسز میں شمار ہوتی تھی۔ ان کی ہر فلم کا انتظار کیا جاتا تھا۔ میگزین کورز، انٹرویوز اور پبلک ایونٹس ہر جگہ انہی کا ذکر ہوتا تھا۔ لیکن اسی شہرت کے درمیان ان کی زندگی ایک نئے موڑ پر آ کھڑی ہوئی۔ مسرت نذیر نے شادی کے بعد شوبز سے دور ہونے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ان کے فینس کے لیے بہت حیران کن تھا۔ جب ہر کوئی سمجھ رہا تھا کہ ان کا کریئر ابھی اور بلندیاں چھوئے گا، تب انہوں نے فیملی لائف کو ترجیح دی۔ شادی کے بعد وہ کینیڈا منتقل ہو گئی اور وہاں اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ کینیڈا جا کر مسرت نذیر نے شوبز کے دور سے دور ایک پرسکون زندگی گزارنا پسند کیا۔ کبھی کبھی ان کے فوک سانگز ریلیز ہوتے رہے اور فینز انہیں یاد کرتے رہے، لیکن انہوں نے فلم انڈسٹری میں ریگولر واپسی نہیں کی۔ اسی وجہ سے ان کا نام ان ستاروں میں شامل ہو گیا جو شہرت کے باوجود فیملی کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ آج بھی مسرت نذیر کا نام پاکستان کی فلم اور میوزک ہسٹری میں بہت عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ان کے گیت نئے سنگرز گاتے ہیں۔ ان کی فلمیں آج بھی پرانی یادوں کو تازہ کر دیتی ہیں اور ان کی پرسنالٹی نئی نسل کے آرٹسٹ کے لیے انسپائریشن ہے کہ اصلی کامیابی صرف شہرت نہیں بلکہ عزت اور اچھے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ 1950 اور 1960 کی دہائی میں مسرت نذیر کو پاکستان کی سب سے خوبصورت ایکٹریسز میں شمار کیا جاتا تھا۔ ان کی مسکراہٹ، نزاکت اور کیمرہ کے سامنے ان کا کانفیڈنس انہیں دوسری ہیروئن سے الگ بناتا تھا۔ فلم میگزینز ان کی تصویروں کو کور پیج پر چھاپتی تھی اور ان کی فیشن کو ہزاروں لڑکیاں فالو کرتی تھی۔ اس دور کے ڈائریکٹرز کا کہنا تھا کہ مسرت نذیر کیمرہ کے سامنے بالکل فطری انداز میں پرفارم کرتی تھی۔
उन्हें ज्यादा रीटेक्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसी वजह से प्रोड्यूसर्स भी उनके साथ काम करना पसंद करते थे। मुसर्रत नजीर सिर्फ एक्ट्रेस और सिंगर ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन डांसर भी थी। उस जमाने में फिल्म सॉन्ग्स में क्लासिकल और फोक म्यूजिक का बहुत रुझान था और मुसर्रत नजीर ने दोनों स्टाइल्स को खूबसूरती से पेश किया। उनका डांस एक्सप्रेशन और ग्रेसफुल मूवमेंट्स की वजह से उनके गाने सिनेमा हॉल्स में बार बार देखे जाते थे। कई लोग सिर्फ उनके सॉन्ग्स देखने के लिए फिल्म का टिकट खरीदते थे। जब मुसर्रत नजीर ने पंजाबी फोक सॉन्ग रिकॉर्ड करना शुरू किया तो उनकी मकबूलियत और भी बढ़ गई। उन्होंने पुराने पंजाबी लोक गीतों को नए अंदाज में पेश किया। आज भी पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया, यूके, कनाडा और दुनिया भर में रहने वाले पंजाबी उनके गाने शादियों और मेहंदियों में शौक से सुनते हैं। उनके गाने इस कदर मकबूल हुए कि नई नस्ल के कई सिंगर्स ने उन्हें दोबारा रिकॉर्ड किया, लेकिन असल आवाज की मिठास और लहजा आज भी अलग पहचान रखता है। मुसर्रत नजीर के करियर का सबसे हैरत अंगेज मोड़ वो था जब उन्होंने अपनी शोहरत के अरूज पर शोबिस को अलविदा कह दिया। उस वक्त उनके पास फिल्म्स की कमी नहीं थी। हर बड़ा प्रोड्यूसर उन्हें कॉस्ट करना चाहता था, लेकिन उन्होंने अपनी जाती जिंदगी और फैमिली को तरजीह दी। ये फैसला उनके लाखों फैंस के लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि लोग उन्हें मजीद फिल्मों में देखना चाहते थे। आज भी कई लोग यही सवाल करते हैं कि अगर मुसर्रत नजीर शोबिस ना छोड़ती तो शायद वो पाकिस्तान की सबसे कामयाब एक्ट्रेसेस में और भी ऊपर होती। कनाडा मुंतकिल होने के बाद मुसर्रत नजीर ने अपनी जिंदगी को सिर्फ घर तक महदूद नहीं रखा। उन्होंने पाकिस्तानी और पंजाबी कल्चर को जिंदा रखने के लिए कल्चरल इवेंट्स में हिस्सा लिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दरमियान अपनी पहचान बरकरार रखी। उनके फोक सॉन्ग्स वहां भी उतने ही शौक से सुने जाते हैं जितने पाकिस्तान में। इस तरह वो मुल्क से दूर रहकर भी अपनी तहजीब और सकाफत से जुड़ी रही। आज भी जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाती है तो मुसर्रत नजीर का नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। कई एक्ट्रेसेस ने इंटरव्यूज में कहा कि उनकी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस उनके लिए इंस्पायरेशन रहा। म्यूजिक इंडस्ट्री में भी उनके फोक सॉन्ग्स को एक क्लासिक मकाम हासिल है। उनकी आवाज ने साबित किया कि अच्छा म्यूजिक वक्त के साथ पुराना नहीं होता। एक दिलचस्प बात यह है कि मुसर्रत नजीर ने हमेशा अपनी शख्सी जिंदगी को मीडिया की नजरों से काफी हद तक दूर रखा। इसी वजह से उनके बारे में अफवाहों से ज्यादा उनके काम की बात होती रही। ये उन चंद सेलिब्रिटीज में शामिल होती थी जिन्होंने शोहरत हासिल करने के बाद भी अपनी वकार और शनाख्त को बरकरार रखा। इसीलिए आज जब भी पाकिस्तानी सिनेमा के गोल्डन एरा का जिक्र होता है तो मुसर्रत नजीर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मुसर्रत नजीर का ताल्लुक एक तालीम याफ्ता घराने से था। बचपन से ही उन्होंने म्यूजिक, अदब और कल्चरल एक्टिविटीज का शौक रखा था। स्कूल और कॉलेज के फंक्शंस में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया जाता था। उस दौर में अक्सर लड़कियां शोबिस में आने से हिचकिचाती थी, लेकिन मुसर्रत नजीर ने अपने टैलेंट पर भरोसा किया और इसी हिम्मत ने उन्हें पाकिस्तान की सबसे मकबूल एक्ट्रेसेस में ला खड़ा किया। जब मुसर्रत नजीर ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की उस वक्त पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अभी अपनी पहचान बना रही थी। रिसोर्सेज कम थे, टेक्नोलॉजी भी आज जैसी नहीं थी और शूटिंग का काम बहुत मेहनत तलब होता था। एक्ट्रेस को घंटों तक धूप में शूटिंग करनी पड़ती थी। कभी आउटडोर लोकेशंस पर सख्त मौसम होता और कभी एक ही सीन को कई मर्तबा फिल्माया जाता। मुसर्रत नजीर ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा अपने काम को प्रोफेशनल अंदाज में अंजाम दिया। मुसर्रत नजीर की सबसे बड़ी पहचान उनकी फितरी मुस्कुराहट थी। फिल्म क्रिटिक्स के मुताबिक जब भी वो स्क्रीन पर आती थी, नाजरीन की तवज्जो फौरन उनकी तरफ चली जाती थी। उनकी एक्टिंग में बनावट कम और फितरत ज्यादा नजर आती थी। इसी वजह से उन्हें रोमांटिक और फैमिली फिल्म्स के लिए आइडियल हीरोइन समझा जाता था। शोहरत की बुलंदियों पर होते हुए भी उन्होंने अपनी फैमिली और जाती जिंदगी को तरजीह दी। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन इसी ने उन्हें एक मुख्तलिफ मकाम दिया। आज भी मुसर्रत नजीर का नाम इज्जत, वकार और फैन की दुनिया में एक मिसाल के तौर पर लिया जाता है। हो सकता है वक्त बदल गया हो, नए चेहरे आ गए हों, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं और मुसर्रत नजीर उन्हीं चंद नामों में से एक हैं। अगर आपको मुसर्रत नजीर की जिंदगी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि उनका कौन सा गाना या फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है।
اگر آپ پاکستانی فلم انڈسٹری کے لیجنڈز، ان کی اصلی کہانیاں اور دلچسپ واقعات پر مزید ڈاکومنٹریز یا ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیکٹ اینڈ فوکس ود مریم کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔